اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو مقصد تھا وہ مقصد کے تحت ہم نے کام نہیں کیا. جیسے میں نے کہا کہ اردو اسکالر ایسوسیشن ضلع نظام آباد میں اعلیٰ تعلیم کا جو فروغ ہے، جیسے ڈگری کے بعد پوسٹ گریجویشن میں جو مواقع ہیں، روزگار کے مواقع ہیں، یو جی سی نیٹ امتحان ہے، لیکچرشپ کا امتحان ہے، اس سلسلے میں ہمارے جو نوجوان ہیں جو مائنارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اردو میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو رہبری کی جائے اور ان کو مواقع سنائے جائیں، یہ ایک مقصد تھا. اس کے علاوہ ریسرچ کے شعبے میں جو لوگ ریسرچ کر رہے ہیں انہیں بھی پیپر پڑھنے کا موقع دیا جائے، مختلف موضوعات پر کچھ لکھنے کی ان کو رہبری کی جائے. یہ ہمارا مقصد رہا ہے. یہ ضلعی سطح پر ایک بڑا کام شہر میں ہوتا ہے، اکثر وہاں یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسرس ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں، تو وہاں اس طرح کا نظم ہے. لیکن الحمدللہ ضلع نظام آباد بھی تعلیم کے میدان میں اچھا نام رکھتا ہے اور یہاں سے بھی کئی اسکالرس ترقی پا کر مختلف عہدوں پر فائز ہوئے ہیں. تو ریسرچ اسکالر ایسوسیشن کے تحت ہم نے انفرادی طور پر اجلاس تو نہیں ہوا تھا، لیکن انفرادی طور پر اسکالرس کی رہبری کی، رہنمائی کی. حال ہی میں تلنگانہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلوں کے لیے انٹرویو ہوئے تھے. پی ایچ ڈی کا داخلے کا مرحلہ یہ ہے کہ ایم اے کے بعد راست داخلہ دیا جا رہا ہے آج کل یونیورسٹیوں میں. تو پی ایچ ڈی کے لیے وہ لوگ سیناپسس پوچھتے ہیں کہ آپ کس موضوع پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایم اے کیے ہوئے ہوتے ہیں اکثر ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی میں مقالہ لکھنے کے لیے موضوع کیسے منتخب کیا جائے اور اس موضوع کا کیسے تعارف پیش کیا جائے. تو الحمدللہ ہم نے 2-3 اسکالرس کے رہبری کی، رہنمائی کی. وہ لوگ انٹرویو تک گئے. حیدرآباد سے بڑے پروفیسرس آئے تھے، پروفیسر کے سامنے آدھا گھنٹہ بات کیے. بہرحال یہ انٹرویو کا مرحلہ وہ تھا. اس سے قبل یو جی سی نیٹ اور اسٹیٹ کا جو ایگزام تھا سلیٹ، ان امتحانوں میں بھی ہم نے طلباء کی رہبری کی، رہنمائی کی. یہ جو پیچھے الماری میں کچھ کتابیں نظر آ رہی ہیں، جب ہم گزشتہ سال یہ اسکالرس ایسوسیشن شروع کیے تھے تو تلنگانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب اکبر علی خان صاحب کا ہم نے مدعو کیا تھا. تو انہوں نے ہماری اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور فوری انہوں نے جو ہے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا کہ آپ ریسرچ اسکالر کی جو تنظیم چلا رہے ہیں اس کے لیے کتب خانہ اہم ہے. لائبریری کے بغیر آپ ریسرچ کی بات کر ہی نہیں سکتے، تو آپ اپنے لائبریری کو مستحکم کیجیے. تو شروعات کے طور پر انہوں نے جو رقم دی تھی اس سے وہ کتابیں خریدی گئی. اس میں کامرس، پولیٹیکل سائنس، اردو اور اردو ادب سے متعلق، ریسرچ سے جو بھی متعلق اور نیٹ امتحان سے متعلق جو ضروری کتابیں ہیں وہ خریدی گئی ہے. اور ہم نے جو ہے اسکالرس کو ممبر بنایا اور ممبر بنا کر ان کو کتابیں جاری کی. اس کا فائدہ بھی ہوا. نیٹ امتحان میں بہت سارے لوگوں نے اچھا مظاہرہ کیا. یہ گزشتہ ہماری سرگرمیاں رہی. انفرادی طور پر کئی اسکالرس میرے پاس کالج کو بھی آئے اور وہ لوگ جو ہے ان کے جو مسائل تھے رہبری سے متعلق، انفرادی طور پر یہ رہبری کا کام ہوتے رہا. اس درمیان میں یہ ہمارے عزیز سہیل ان کا خلق بھی چلنے لگا. اخباروں کے ذریعے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تبصرے بہت ہی تیز رفتاری سے اور بہت ہی جاندار لکھتے ہیں. الحمدللہ فی الوقت ساری دنیا میں ان کا نام چل رہا ہے. اردو کتابوں پر تبصرہ لکھنے کے سلسلے میں، تنقیدی مضامین لکھنے کے سلسلے میں. طالب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیکھنا ہو. قاضی سہیل کی کیونکہ آج تہنیتی تقریب ہے تو میں اپنی تقریب میں دونوں باتیں ایک ساتھ پیدا کروں گا کہ طالب علم کو جستجو ہونا چاہیے سیکھنے کی. تو ان میں وہ جستجو ہم نے پائی ہے. لوگوں سے بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں اور کبھی کوئی بات پوچھنے میں شرماتے نہیں ہیں. اور ان کا جو قلم چلنے لگا تو یہ جو ہے رہبری رہنمائی حاصل کرتے رہے اور اساتذہ سے مشورے لیتے رہے. حیدرآباد میں جو بھی بڑے بڑے سیمینار ہوئے، سالاٹنگ میوزیم میں سیمینار ہوا تھا، حیدرآباد یونیورسٹی میں سیمینار ہوا، ورنگل میں سیمینار ہوا، محبوب نگر، اس طرح کے
की एक वेबसाइट है, वहाँ भी इनकी रिपोर्ट छपती है। कनाडा की एक वेबसाइट है, वहाँ भी एक रिपोर्ट छपती है। इसके अलावा बहुत सारे उर्दू की जो मशहूर वेबसाइट्स हैं वहाँ पर इनका नाम है। देखिए, इंटरनेट मालूमात का एक अहम ज़रिया है, उसको इस्तेमाल करना है तो इन्होंने इसको इस्तेमाल करना सीखा कि आप उर्दू में जो है अगर उर्दू सर्चिंग में अगर कोई अजीज़ सुहेल अगर टाइप करेंगे तो इनके बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको नजर आएंगी। तो उर्दू स्कॉलर एसोसिएशन को फ़ख्र है कि हम जिन मकासद के तहत हमारी तंजीम शुरू किए थे तो इन मकासद का एक फल ये अजीज़ सुहेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में मेहनत की और ये भी जो है एम ए के बाद सीधे उस्मानिया यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई किए थे। इनका एडमिशन हुआ डॉक्टर सीलारात पर, उन्होंने तहकीक की है। प्रोफेसर फातिमा परवीन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नामवर मौखिक नक़ाद हैं, उनके ज़ेर निगरानी इन्होंने काम किया है और उनका जितना वक्फा दिया गया था 2-2.5 साल का, उसमें उन्होंने अपना मकाला तकमील किया। PhD में दाखिला भी एक मुश्किल काम है, सबको नहीं मिलता है। दाखिले के बाद फिर मवाद जमा करना, फिर मवाद को तहरीर करना, फिर जैसे PhD के मकाले के जो रसूमात हैं, लिखने के तरीका है, उसके तहत अपने मकाले को लिखना। फिर वो मकाला 3 मुम्तहिन के पास जाता है, वहाँ से वो लोग अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, वो रिपोर्ट आती है, उसके बाद वाइवा होता है, वाइवा के बाद डिग्री अवार्ड होता है। ये तमाम मराहल के निज़ामात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान स्कॉलर हैं, ये अंजाम दिए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़ सुहेल को कि कम उम्र में उन्होंने जो है आला तालीम के मदारिज तय किए हैं। तो ये अजीज़ सुहेल की जो कुछ भी खिदमात रही हैं, जो कुछ कोशिश रही हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कामयाबी का जो है पहले कदम पे आप रखे हैं, वो जो है कार जहाँ दराज है और जी। तो बहरहाल ये एक मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए। एक इंसान अगर जुस्तजू रखे तो मंजिलें उसके लिए आसान होती हैं। आज हम समझते हैं कि MA उर्दू करना आसान है, उर्दू से कोई भी डिग्री लेना आसान है, लेकिन अब देखिए तेलंगाना के फौरी बाद नोटिफिकेशन आने वाले हैं बहुत से जायदादों में। तो अब हमारी कौम के तलबा तो सोए हैं कि तेलंगाना 2 जून को बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन कुछ लोग अभी मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ 8-10 लेक्चरर छुट्टी लेके गए, पूछे कहाँ गए तो हैदराबाद गए। क्यों गए हैं? तो वो डिग्री लेक्चरर जूनियर लेक्चरर की कोचिंग के लिए गए। तो लोगों के पास अभी से दूरंदेशी है, वो लोग उसकी कोचिंग में लगे हुए हैं। तो हमारी कौम क्या, जब नोटिफिकेशन आता है तो लास्ट डेट पूछते हैं, अक्सर तो लास्ट डेट गुजरने बाद पूछते हैं। तो लेकिन अब हम इस तरह के इजलासों के जरिए आपको बाखबर करना चाह रहे नौजवानों को कि अब तेलंगाना के फौरी बाद डिग्री लेक्चरर्स के जूनियर लेक्चरर्स की पोस्ट जायदादें आने वाली हैं, दीगर महकमों में जायदादें आने वाली हैं। तो आपके जो रास्ते हैं आगे तरक्की की तालीमी मराहिल के, उसमें आगे चलिए। ज़िले निज़ामाबाद में बहुत से सीनियर असातिज़ा मौजूद हैं, नए असातिज़ा भी हैं। अभी अकबर साहब यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ चैनल में तशरीफ़ लाए, उनका भी ताल्लुक़ होना है। अकबर बादशाह उदगीर के हैं और जिला कॉलेज में ये ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में डिग्री लेक्चरर सेलेक्ट होकर आए हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये हमारे लिए एक असासा है। इनका जो रिसर्च है वो बायोलॉजिकल वेपन्स पर है। जैसे इराक़ में अमेरिका ने जो शिकायत की थी कि इराक़ सद्दाम हुसैन के पास हयातियात के हथियार हैं, गैस के ज़रिए लोगों को मार दे रहे, तो ये उन हथियारों का रोकथाम कैसे करना, उसके ऊपर इनकी रिसर्च है। जैसे सीरिया में, मिस्र में भी जो है, शाम में गैस छोड़कर कई लोगों को मार दिया गया, तो वो इस तरह के हमलों की रोकथाम के लिए रिसर्च ये कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट होकर आए हैं। ये निज़ामाबाद में रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि नौजवान जो भी स्कॉलर हैं इनकी यहाँ के दौरान इनसे इस्तेफादा करें। ये अभी तबारक स्कूल में यहाँ